பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. சேவையே மேலான பாக்கியம். மனிதனாக பிறந்தவனுக்கு எவ்வளவோ பாக்கியங்கள் உண்டு. எல்லா பாக்கியங்களுக்கும் மேலான பாக்கியம் பிறருக்கு சேவை செய்வதே. சேவை என்று தெரியாமலே அவரவரும் தமது குடும்பத்துக்கு சேவை செய்கிறோம். அதோடு நமக்கு சம்பந்தமில்லாத குடும்பத்துக்கு, ஊருக்கு, நாட்டுக்கு, சர்வதேசத்துக்கும் நம்மால் முடிந்த சேவையை செய்ய வேண்டும் என்கிறேன். நமக்கு எத்தனையோ கஷ்டங்கள், உத்தியோகத்தில் தொந்தரவு, சாப்பாட்டுக்கு அவஸ்தை, வீட்டுக் கவலை இத்தியாதி இருக்கின்றன. நாம் சொந்த கஷ்டத்துக்கு நடுவில் சமூக சேவை வேறா என்று எண்ணக்கூடாது. உலகத்துக்கு சேவை செய்வதாலேயே சொந்த கஷ்டத்தை மறக்க வழி உண்டாகும். அதோடு கூட அசலார் குழந்தைக்கு பாலூட்டினால் தன் குழந்தை தானே வளரும் என்றபடி நம்முடைய பரோபகாரத்தின் பலனாக பகவான் நிச்சயமாக நம்மை சொந்த கஷ்டத்திலிருந்து கைதூக்கி விடுவான். ஆனால் இப்படி ஒரு லாப நஷ்ட வியாபாரமாக நினைக்காமல் பிறர் கஷ்டத்தை தீர்க்க நம்மால் ஆனதை செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஆரம்பித்து விட்டால் போதும். அதனால் பிரத்தியான் பெறுகிற பலன் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், நமக்கே ஒரு சித்த சுத்தியும் ஆத்ம திருப்தியும் சந்தோஷமும் ஏற்பட்டு அந்த வழியில் மேலும் மேலும் செல்வோம். மனிதர்களுக்கு மட்டுமின்றி மாடு போன்ற ஜீவன்களுக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும். பழைய நாளில் கால்நடைகளுக்காக இன்றே குளம் வெட்டுவது, அவை தினவு தீர்த்துக் கொள்வதற்காக உராய்ந்து கொள்வதற்கு அங்கங்கே கல் போடுவது என்று வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். தினமும் ஒவ்வொருவரும் ஒரு மாட்டுக்கேனும் ஒரு பிடி புல்லோ அகத்திக்கீரையோ கொடுக்க வேண்டும். மாட்டுக்கு ஒரு பிடி புல் கொடுப்பதை கோகிராசம் என்று பெரிய தர்மமாக சாஸ்திரங்களில் சொல்லி இருக்கிறது. கிராசம் என்றால் ஒரு வாய் அளவு, மவுத் ஃபுல். இங்கிலீஷில் புல்லை கிராஸ் என்பது கூட இதிலிருந்தே வந்திருக்கலாம். யாகம், யஜ்ஞம், தர்ப்பணம், திவசம் முதலிய இந்த உலகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமின்றி மற்ற உலகங்களில் இருப்பவர்களுக்கும் நம் சேவையை விஸ்தரிக்கின்றன என்ற உணர்வோடு அவற்றை செய்ய வேண்டும். இவையெல்லாம் மந்திரத்தோடு சேர்த்து செய்யப்படும் சேவை. நம்மை போலவே சேவை செய்ய விருப்பம் உள்ளவர்களை எல்லாம் சேர்த்து கொண்டு எல்லோரும் ஒரே சங்கமாக, ஒரே அபிப்பிராயமாக இருந்து கொண்டு சேவை செய்வது ஸ்லாக்கியம். அப்படி பலர் கூடி செய்யும் போது நிறைய பணி செய்ய முடியும். சத்தியத்தாலும் நியமத்தாலும் இப்படிப்பட்ட சங்கங்கள் உடையாமல் காக்க வேண்டும். பரோபகாரம் செய்பவர்களுக்கு ஊக்கமும் தைரியமும் அத்தியாவசியம். மான அவமானத்தை பொருட்படுத்தாத குணம் வேண்டும். பொழுதுபோக்கு என்று ருசியாக தின்கிற இடத்திலும் கண்களை கவர்கிற காட்சி சாலைகளிலும் பொழுதை வீணாக்குவது தவறு. இந்த பொழுதை பிறருக்கு சேவை செய்வதில் செலவழிக்க வேண்டும். வாழ்க்கை தொல்லைகளிடையே கொஞ்சம் உல்லாசமாக பொழுது போக்குவது ஒரு தப்பா என்று கேட்பீர்கள். உங்களுக்கு சொல்கிறேன், பரோபகாரமாக சேவை செய்தால் அதுவே பெரிய உல்லாசம் என்று தெரியும். அதுவே விளையாட்டு, அதுவே இன்பம். கிருஷ்ண பரமாத்மா இப்படித்தான் வெளியிலே விளையாடுவதாக தெரிந்தாலும் உள்ளே அத்தனையும் பரோபகார சேவைதான் செய்தான்.
எத்தனை பேருடைய எத்தனை எத்தனை கஷ்டங்களை விளையாட்டாகவே போக்கடித்தான். குன்றை தூக்கி பிடித்தது விளையாட்டு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் கோபர்களை காப்பதற்கே அவ்வளவு பெரிய மலையை பாலகிருஷ்ணன் தூக்கினான். சின்ன குழந்தை விஷம் கக்கும் காளிங்கனின் படத்திலே நர்த்தனம் செய்தது வெளியிலே பார்த்தால் விளையாட்டு. உண்மையில் அதுவும் ஜனங்களை காத்து அவர்களுக்கு நீர்நிலையை மீட்டுத் தருவதற்காக செய்த சேவைதான். இப்படித்தான் எத்தனையோ விளையாட்டுக்கள் செய்தான். அத்தனையும் சேவை. எவனைப் போல் விளையாடினவன் இல்லையோ அவனைப் போல் சேவை செய்தவனும் இல்லை என்று கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் உதாரணத்தில் பார்க்கிறோம். லௌகீக சேவை மட்டும் இல்லை, ஞான சேவையும் நிறைய செய்தான். அர்ஜுனன், உத்தவர் போன்றவர்களுக்கு மகா உபதேசங்கள் செய்தான். சேவை, ஞானம், விளையாட்டு எல்லாம் அவனிடம் ஒன்றாக இருந்தன. துளி கூட பற்றுதல் இன்றியே இத்தனையும் செய்தான். சிரித்துக்கொண்டே சாந்தமாக இவ்வளவையும் செய்தான். அதனாலேயே அனாயாசமாக செய்ய முடிந்தது. நம்மிலும் சேவை செய்கிறவர்களுக்கெல்லாம் இந்த சிரிப்பும் சாந்தமும் எப்போதும் இருக்க வேண்டும். தைரியம், ஊக்கம் இவற்றோடு. பகவான் எடுத்த பல அவதாரங்களில் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் தான் சேவை அதிகம். ராமாவதாரத்தில் சேவைக்கென்றே ஆஞ்சநேய சுவாமி வந்தார். இவர்கள் இருவரையும் ஸ்மரித்து நாமும் சுத்தமான உள்ளத்துடன் எந்த சுயநலமும் கருதாமல் எவ்வித விளம்பரத்துக்கும் ஆசைப்படாமல் சேவை செய்ய வேண்டும். நமக்கு தீட்டு ஏற்பட்டால் அச்சமயத்தில் உலகோடு சேர முடியாமல் ஒதுங்கி இருக்கிறோம் அல்லவா? அவ்விதமே உலகுக்கு உபயோகமாக சேவை செய்யாத ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு தீட்டு நாள் என்று கருதி அவரவரும் தம்மாலான சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். ஜீவராசிகளுக்கு செய்கிற உபகாரத்தால் சகல பிராணிகளுக்கும் மாதா பிதாவாக இருக்கப்பட்ட பரமேஸ்வரனுக்கே பூஜை பண்ணியதாக ஆகிறது. இதைத்தான் திருமூலர் திருமந்திரத்திலும் சொல்லியிருக்கிறது. நடமாட கோயில் நம்பர்கொன்றியின் படமாட கோயில் பகவத்கீதாமே. இதற்கு அர்த்தம் மக்களுக்கு சேவை செய்கிற சாட்சாத் ஈஸ்வர பிரதியாக செய்கிற பூஜையே ஆகும். மக்களுக்கு செய்கிற உதவி சாட்சாத் ஈஸ்வர பிரீத்தியாக செய்கிற பூஜையே ஆகும் என்பது. நடமாட கோயில் நம்பர்கொன்றியின் படமாட கோயில் பகவத்கீதாமே. அர்த்தம், மக்களுக்கு செய்கிற உதவி சாட்சாத் ஈஸ்வர பிரீத்தியாக செய்கிற பூஜையே ஆகும் என்பது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். பூமேல் மயல் போய் அறம் மெய்ப்புணர்வீர், நாவேல் நடவீர் நடவீர் இனியே அப்படின்ற வரல பார்த்தோம். இந்த பூலோகத்து மேல இருக்கக்கூடிய ஆசைகளை எல்லாம் விட்டுட்டு தர்மத்தையும் உண்மையையும் கடைபிடித்து நாவின் மேல் நடக்கிற நாம ஜபத்தை செய்து பகவான தியானம் பண்ணி அந்த ஸ்மரணையிலேயே வாழணும் அப்படின்றத அந்த பாடல்ல அவர் அருணகிரிநாதர் சொல்றார். ஏன் பூமேல் அறம் மெய்ப்புணர்வின் பூமேல் மயல் போயினர். மையல் இந்த ஆசை, ஆசைதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு பார்த்தோம். பூலோகத்தின் மேல இருக்கிற ஆசைன்னு சொல்லும் போது அவர் எதை சொன்னா, இந்த எதுவுமே இந்த பூலோகத்துல இருந்து தான் வர்றது இல்லையா, இங்க இருந்தா இந்த பஞ்சபூதங்களும் அதுல இருந்தா வந்து திருப்பி அதுலயே அடங்கி போடுது. எதுவானாலும் முதல்ல அடங்குறது பூமி தான். அதான் கிட்டக்க இருக்கு. கடைசியில வருது பூமியில இருந்தா வருது, திருப்பி பூமியிலேயே அடங்கி ஒடுங்கி போயிடுறது. இப்படி இந்த பூமியிலேயே தோன்றி பூமியிலேயே அழியக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கு. இந்த நிலையில்லாத அந்த பொருள்கள் எல்லாத்துமேலையும் ஆசையை வச்சு கெட்டு போறதை விட்டு இதெல்லாம் விட்டுட்டு தர்மம் சர சத்தியம் வத என்ற பாணியில உண்மையே சொல்லுங்கள், உண்மையே பேசுங்கள்.
தர்மத்தையே செய்யுங்கள், அதையே நாடி இருப்பீர்களாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமேல் நடவீர். நீங்க வந்து கால்நடையா கால் மேல போன போதெல்லாம் போக வேண்டாம், மனம் போன போக்கெல்லாம் போக வேண்டாம். அதுக்கு பிறகு உன்னுடைய நாக்கை கட்டுப்படுத்தி, இப்ப நாக்கை கட்டுப்படுத்தினா எப்போ நாக்குக்கு ரெண்டு வேலை இருக்கு. ஒண்ணு வந்து ருசிச்சு நல்ல பொருள்கள்லாம் இது எப்படின்னு தன்மையை சொல்லி அதுக்கு கிரேடேஷன் கொடுத்து சாப்பிட வைக்கிறது ஒண்ணு. அதே சமயத்துல இதே நாக்கு தான் நல்லதெல்லாம் பேச வைக்கிறதுக்கு நாக்கு ரொம்ப அவசியமா இருக்கு. இந்த ஒரு நாக்கு தான் இருக்கு, 32 பல் இருக்கு, ஒரே ஒரு நாக்கு தான் இருக்கு. சுக்கீசம் ரொம்ப வேடிக்கையா சொல்வார், இந்த நாக்கு என்ன பண்ணுமா, யோசனையே பண்ணாத கண்ணாதான் பேசிடுமா. அது என்ன பேசுதுன்னு அதுக்கு தெரியவே தெரியாது. மனம் போன போக்குல இந்த நாக்கு அதுக்கு துணையா இருக்குமா. எப்படி துணையா இருக்குன்னா, கண்ட்ரோல் பண்ணா துணை வேற ஆளை தேடிக்கும், கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னு எப்படி இருக்கும். சில பேர் கூட பார்த்துருக்காரு, சத்தம் ஜாஸ்தியா இருந்தா அவ பக்கம் சேர்ந்துருவான், சத்தம் குறைஞ்சுன்னா அடுத்த பக்கம் போயிடுவான். இதுக்கு ஒரு கவி கூட உதாரணமா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டாக்க, இந்த காத்து இருக்கு பாருங்க, அது என்ன பண்ணுவோம், காட்டுல இருக்கும் போது நெருப்பு பத்தி நிறுத்துன்னு வச்சுங்க, இது வந்து வேகமா வீசி அதை பெருசாக்கி அந்த மரத்தெல்லாம் அழிச்சு போடுமா. ஏன்னா அங்க அங்க நெருப்பு ரொம்ப பலவானா இருக்கு. அதோட சேர்ந்து அதுக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்து அதோட இதாயிடும். அதே வீட்டுல சின்ன விளக்கு ஏற்றி வச்சிருக்கும், அந்த காத்து பலமா அடிச்சு அந்த விளக்கு அணைச்சுக்குமா. என்ன காரணம் அப்படின்னா, எங்க பலம் ஜாஸ்தியோ அங்க இது அடக்கி வாசிக்குமா, எங்க பலம் இல்லையா அங்க இது ஓங்கி இருக்குமா. இதே மாதிரி அந்த நாக்கு கூட என்ன பண்றதுன்னு கேட்டாக்க, இந்த புத்தியானது தீர்க்கமா இருக்கும்போது அது சொல்லபடி கேட்கும், மனசு வந்து கண்ட்ரோல் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இருக்கும்போது மனசு சொல்லபடி கேட்கும். அதனால மனசை விட்டுட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா புத்தி சொல்றபடி கேளுன்னா, இந்த நாக்கு என்ன பண்ணுமா, சில சமயம் மனசு சொல்றதை கேட்டு கண்ணாடெல்லாம் பேசிடுவோம், அபவாதங்கள் பண்ணுவோம். பெரியவாள்லாம் துச்சமா பேசிடும், வாயில வந்த அப்படி எல்லாம் பேசுவோம், சொல்லக்கூடாத வார்த்தையெல்லாம் சொல்லும். இனிய உளவாக இன்னாத குரல் கனி இருப்ப காய்க்க வந்துட்டு நரளியம் வள்ளுவர். இப்ப நல்லதெல்லாம் இருக்கு, நல்ல வார்த்தைலாம் விட்டு கெட்ட வார்த்தைலாம் பேசி திட்டின்னு இருக்காரு. அதுக்கே பழங்கள்லாம் வச்சுக்கோ, யாராவது கசப்பான ஒரு காயை போய் யாராவது சாப்பிடுவானா அப்படின்னு ஒரு உபமானம் சொல்றாங்க. அது மாதிரி இது என்ன பண்ணுவோம், நல்ல வார்த்தைகள் வந்து பண்பா பேசி 4 பேட்டா நல்லபடியா இருந்தோம்னா நமக்கு நல்ல பேரு கிடைக்கும், நல்ல சத்சங்கம் கிடைக்கும். இது அதை விட்டு கண்ணாபெல்லாம் திட்டி எல்லாரையும் ஒதுக்கிவிடும். இப்போ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்ற மாதிரி ஒருத்தர் என்ன பண்ணா, இன்னைக்கு ஒருத்தரோட இங்க சண்டை போடுவான், இன்னொருத்தன் அடுத்த கோடி இருக்கணும் நாளைக்கு சண்டை, ஏத்தாத்காரன் இன்னொரு நாளைக்கு சண்டை, பகதாத்காரன் ஒரு நாளைக்கு சண்டை, அடுத்த சண்டை. இது எல்லாரும் ஒரு நாள் கங்கணம் கட்டிட்டு இருப்பான். இவன் தனியா ஒரு தடவை போய் 4 பேர் சூழ்நிலை ஒத்தச்சான என்ன இருக்கும். இவன் என்னன்னைக்கோ பண்ண பாவனா ஒரே நாள்ல படுறது. அது மாதிரி கண்ணாபனா அந்த நாக்கு பேசிடும். ஆனா ஒருத்தன்ட்டா மாட்டின்ட்டானா அவன் என்ன சொல்றான்னா, கண்ணாபனா பேசி இந்த மாதிரி பண்றியா பல்ல உடைச்சுடுவேங்கிறான் அவன். இது பண்ண தப்பெல்லாம் யாரு இந்த நாக்கு. ஆனா கடைசியில பயத்தையும் எதையும் திரட்டனிங்க வாங்கிக்கிறது அந்த பல்ல. அது ஒரு பான், அதை பழி ஒரு இடம் பாவம் ஒரு இடம். இந்த பழி வந்து பாவம் பண்ணது நாக்கு, பழி வந்து பல்லு பேர். அப்ப என்ன பண்ணணும்னு கேட்டாக்க, இந்த நாக்கு தன் இஷ்டத்துக்கு பேசாத, அதை அடக்கணும் என்ன பண்ணா, நல்ல சிந்தனைகளை வளர்த்தோம்னா பண்ண முடியல. இப்ப மகாபெரிவா இருக்கா இருக்கான்னு ஏன் சொல்லணும், இன்னும் இருக்கான்னு நம்ம தான் நம்புறோம், சூக்ஷ்மமா இருந்து இருக்காங்க. அவ எப்பவுமே நான் பாத்துக்கேன் நாராயணா நாராயணா சொல்லுவேன். ஏன் பெரியவரும் வந்து எப்போ நாராயணா நாராயணா அதான் நாராயண ஸ்மிருதின்னு தான் இதுவே சொல்றா இல்லையா, எல்லாத்துக்கும் நாராயணாவே சொல்லியிருந்தார். மகாபெரிவா கடைசி காலத்துல பார்க்கும்போது பேச்சை குறைச்சிட்டார். நான் மேல் நடவிருந்த எப்படி நடந்தானா, நாவை ஒரேடியா அடக்கி அது மாதிரி நடந்துட்டார். இவர் நாவு மேல நல்ல வார்த்தை சொல்ல முடியா, நாவை நடக்க விடுவேன்னு அர்த்தம் இவர் சொன்னார். அவர் நாக்கிய ஒருத்தனை அடக்கி விட்டார். அவர் எதுவுமே இஷ்டத்துக்கெல்லாம் சாப்பிட மாட்டார். வெறும் நெல்லு பொரிய பாகாயோட வேக வச்சு அதுல ஒரு கவலம் பிடிச்சி சாப்பிட்டு. ஒரு நாள் ஒரு பக்தர் என்ன பண்ணாராம், ரொம்ப ஆசையா கொண்டு போய் ஆத்துல பண்ணலன்னு ஏதோ ஒண்ணு குடிச்சுட்டாராம். ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா ஒண்ணும் கிடையாது. இல்ல இல்ல இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு தெரியும், நீங்க சாப்பிட்டா சொன்ன. இல்ல நான் விட்டுட்டேன், சாப்பிடறது இல்லை. எல்லாம் கம்பல் பண்ணி ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, வேற வழி இல்ல. அந்த பக்தர் அழ ஆரம்பிச்சார். சரி அதுக்காக என்ன பண்ணாரா, சரி குடு அப்படின்னு ஒரு ஸ்பூன் வாங்கி சாப்பிட்டாராம். சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த நிமிஷம் கையால் விட்டு வாயால் விட்டு அணில் பக்கம் போனாராம். அங்கே சன்னமா மணல் கொஞ்சம், பசு சாணி அது கொஞ்சம், எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு அதையும் சாப்பிட்டான். அதாவது எனக்கு இதுவும் ஒண்ணுதான் அதுவும் ஒண்ணுதான், இது தேவையில்லை. ஆனா இந்த நாக்குக்கு இப்படி வந்து ஆசையை வளர்த்து விட்டோம்னா இன்னைக்கு அல்வா தான் நாளைக்கு வேணும்னு தோணுமா. இப்படிதான் ஒரு கீரை ஒரு நாள் விரும்பி கேட்டான், இந்த கீரை எங்கேயா கிடைக்குமோடா அப்படின்னு கேட்டாராம். சரி கிடைக்கும், அந்த கீரையை கொண்டு ஒரு கறி பண்ணி பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் போது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மறுநாள் அந்த கீரையை பண்ணோம் சாப்பிட்டோம். அடுத்த நாள் அதே கீரையை பண்ண சாப்பிட்டோம். கூப்பிட்டாராம், உனக்கு பிடிக்கும்ன்றதுக்கா நீ பண்ணி போட்டுன்னு இருக்க, நானும் ஓரளவு தான் சாப்பிட முடியும், தினம் சாப்பிடுறா நீங்க பெரியவா சாப்பிட்டாரா. அதனாலதான் எதுக்கு சாப்பிட்டேன்னா இதை சாப்பிடுன்னு ஒருத்தரை நான் சொல்ல போறேன்.
அவளுக்கு ஒரு வைத்தியத்துக்காக, அவளுக்கு உடம்பு முடியல, அவளுக்கு எந்த வைத்தியம் பண்ணாலும் சரியா வரல, இந்த கீரையை பண்ணி சாப்பிடுன்னு சொல்ல போறேன். அவளை சாப்பிடுன்னு சொல்றதுக்கு எப்படி இருக்கு, அதை சாப்பிட முடியுமா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணுமோ. அதுக்காக தான்டா நான் ஒரு நாள் சாப்பிட்டேன், நீ எல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும்னு நினைச்சு தினம் தினம் சாப்பிடணுங்கிறிய, கொண்டு வந்து போடுறிய, இது வேண்டாமா. அப்பதான் சொன்னாரா, அவ ஒரு சின்ன கதை சொன்னாராம், அவனுக்கு சொல்றேங்க. ஒரு மகரிஷி ஒரு ஆத்துக்கு சாப்பிட போனாராம். கொஞ்சம் டேக்ரேட் பண்ணி வெளில வந்து திருப்பி அங்கேயே போயிடும். அந்த மகரிஷி அந்த வீட்டுக்கு போறேன்னா, அந்த அம்மா ரொம்ப அதித்தி சம்ஸ்காரத்துல ரொம்ப சிரேஷ்டமானவா. சித்த உட்காருங்க, கால உட்கார வச்சா, அந்த மாதிரி ஆத்துக்காருக்கு குளத்துக்கு குளிக்க போயிருக்காரு, வந்துடுவாருன்னா வந்தா எல்லாம் ஆச்சு, சாப்பிடலாம் அப்படின்னா. சாப்பிடலாம்னா அந்த மனுஷன் எப்படி, அந்த மகரிஷி சாப்பிடும் போது பேச மாட்டாராம், மௌனம். சரின்னு சாப்பாடு போட்டா, இந்த அம்மா இன்னைக்கு கருணக்கிழங்கு தொகையல் பண்ணியிருந்தாலும், அதுக்கு என்ன சம்ஸ்கிருதத்துலன்னு தெரியல. இது போட்டா அவர் வந்து முதல்ல என்ன பண்ணார், அவருக்கு அந்த கருணக்கிழங்கு அவ்வளவு பிடிக்காது, இருந்தாலும் இலையில போட்டதை எரியறது இல்லைன்னு அவருக்கு ஒரு சபதம். ரெண்டாவது சாப்பிடும் போது பேசுறது இல்லைன்னு ஒரு சபதம். என்ன பண்ணார், இந்த போட்ட கருணக்கிழங்கு தொகையால முதல்ல எடுத்து சாப்பிட்டார். அந்த அம்மா பார்த்தா இவருக்கு ரொம்ப இது பிடிக்கும் போல இருக்குன்னு இன்னொரு கிழங்கு எடுத்துன்னு சொன்னார், அதையும் சாப்பிட்டார். இப்ப 2-3 தடவை போட்டோன்னு சாப்பிட்டா உள்ள அங்க தீர்ந்து போயிடுச்சு. அந்த அம்மா பையனை கூப்பிட்டா, அடே இந்த முனிவருக்கு வந்து கருணக்கிழங்கு ரொம்ப பிடிக்கிறது போல இருக்குடா, பண்ணி வச்சு 1/2 கிலோ திண்டு எடுத்து சட்டுன்னு போய் எதிர்கடையில போய் 1/2 கிலோ கருணக்கிழங்கு வாங்கிட்டு வாங்க. இவர் பார்த்தா, அடாடாடான்னு இந்த கருணக்கிழங்கு போட்டே அவங்களை இந்த மாதிரி சொன்னா, உடனே என்னோட மௌன வர்த்தம் பங்கமானாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு கருணக்கிழங்கு தொகையால் முதல்ல வேண்டாமா. இந்த நாக்குங்கிறது வந்து விட்டா அப்படியே போயிட்டே இருக்கும், இதை அடக்கணும்னா தான் நாமேல் நடவீர்னு. இப்ப நாமேல் நடந்து பெரியவா என்ன பண்ணா, நாவின் மேல் நடந்தார். எப்படின்னா அந்த தேச்சையும் அடக்கிட்டார் கம்ப்ளீட்டா. அது சுவை ருச்சிங்கிறதையும் அடக்கிட்டார். நாக்குக்கு 2 வேலை தானே, பேசுறது ஒண்ணு, பேச விட்டாதான் தப்பா பேசுமோ ரைட்டா பேசுமோ நம்ம யோசனை பண்ணோம். இங்க தப்பாவும் பேச விடல, ரைட்டாவும் பேச விடல, வெறும் நாராயண ஸ்மிருதி தான், நாராயண ஸ்மரண தான். அடுத்து எந்த பேச்சும் கிடையாது, ஆகாரமும் கிடையாது, எல்லாம் பத்தியம். பத்தியத்துக்கும் மேல அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டார் அவர். சதா சர்வ காலம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர், பகவத் சிந்தனை. பகவத் சிந்தனை மாத்திரம் எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும், சேமமா இருக்கணும் பண்ணிட்டு இருந்தார். அதுதான் ஒரு பாடல சொல்லும் போது பாடலான்னு நினைக்கிறேன். புண்ணிய காஞ்சியில் பொழுதெல்லாம் தவம் செய்யும் புனிதனின் திருவடி பணிவோமே நாம். புண்ணிய காஞ்சியில் பொழுதெல்லாம் தவம் செய்யும் புனிதனின் திருவடி பணிவோமே நாம். புண்ணிய காஞ்சியில் பொழுதெல்லாம் தவம் செய்யும் புனிதம். இந்த புண்ணியமான காஞ்சி நகரத்துல, புண்ணிய கஷேத்திரத்துல பொழுதெல்லாம் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர். இப்பவும் அங்க சூக்ஷமா இருந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்ம எல்லாம் நம்புறோம், நிச்சயமா அவர் கருணை பண்ணிட்டு இருக்கார். எதுக்காக தபஸ் பண்றார், நன்னிய அடியவர் நலமுறதே எழில் அன்னை ஸ்ரீ காமாட்சி அருளினை வேண்டியே. நன்னிய அடியவர் நலமுறதே எழில் அன்னை ஸ்ரீ காமாட்சி அருளினை வேண்டியே. புண்ணிய காஞ்சியில் பொழுதெல்லாம் தவம் செய்யும் புனிதனின் திருவடி பணிவோமே நாம். புண்ணிய காஞ்சியில் நன்னிய அடியவர், அவரை நம்பி நீதான் சரணம் போன அடியவர்கள் வந்து நலமுறை நல்லதெல்லாம் பெறுவதற்காக எழில் அன்னை ஸ்ரீ காமாட்சி அருளனை வேண்டி. இந்த காமாட்சி அம்பால வேண்டலாம், இதுவெல்லாம் நல்லா இருக்கணும், சேமமா இருக்கணும். யார் நமஸ்காரமா நான் நாராயணன் கொடுத்துட்டேன் போறான், எனக்கு அந்த நமஸ்காரத்தை ஏற்கக்கூடிய தகுதியே எனக்கு கிடையாது, இவெல்லாம் பண்றா, எல்லாத்தையும் நாராயணா நாராயணன் சொல்லி அவங்க நான் டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு பெரியவா சொல்றான். இப்படி அம்பால தினமும் வேண்டிட்டு தபாஸ் பண்றாங்க. இப்ப இது வரைக்கும் யார் பண்றானே நம்ம சொல்லல இந்த பாட்டுல, புனிதன் தான் சொன்னோம். யார் புனிதன்னா நான் தான் எல்லாரும் சொல்லாம இல்லையோ, இந்த ஆதி மூலமே அப்படின்னு கூப்பிட்டுதான் யானை. அது ஒரு தேவர்கள்ல இருந்து இந்திரன்ல இருந்து பிரம்மால இருந்து சிவன்ல இருந்து ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணா, நான் இல்லைன்னு வரலாம், நாகம் காலம். அது ஆதி மூலமேனு கேட்டது, நான் இல்லைன்னு வரலாம். ஒருத்தர் தான் பார்த்தா நாம தான் வந்தாராம், அவர் தான் கஜேந்திர மோட்சத்துக்காக வந்த மகாவிஷ்ணு தான் வந்தாருன்னா, இவர் அது மாதிரி எல்லாத்தையும் எனக்கு இல்ல நமாமா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம்ல, இது நாமாமா எல்லாத்தையும் அவர் பகவானுக்கே கொடுத்துறாருன்னா அவர் யாருன்னா, பிறை மதி முடியோன் பெயரினை உடையோன் நிறைமதி முகத்தினில் தவழ்ந்திடும் நகையோன். திரைமதி முகத்தில்
பிறைமதி முடியோன் பெயரினை உடையோன். பிறைமதி முடியோன் சந்திரசேகரன், அந்த பெயரை தனக்கு உடையவர், பெயரினை உடையோர் சந்திரசேகர சரஸ்வதி. நிறைமதி முகத்தினில் தவந்திடும் நகையோன், சந்திர பிம்பம் மாதிரி பேஸ், அதுல எப்போ ஒரு சிரிச்ச முகமா இருக்கார். குறைவிலாதென்றும் குவலையும் செழித்திட, குறைவிலாதென்றும் குவலையும் செழித்திட, இருவனில் நாம ஸ்மரணையில் லயித்து புண்ணிய காட்சியில் பொழுதெல்லாம் தவம் செய்யும் புனிதனில் திருவடி பணிவாவே நாம். குறைவில்லாத ஜனங்கள்லாம் இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும்னுக்காக அந்த இறைவனுடைய நாமத்தை எப்ப பார்த்தாலும் நாராயண நாராயண ஸ்மரண பண்ணிட்டு அப்படியே உட்கார்ந்து தபாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்பேற்பட்ட புனிதன் அதை இங்க சொல்லும் போது இந்த பாட்டுக்கு நாமேல் நடவீர் நடவீர் இனி என்ன இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலன்னாலும் இனிமேலாவது பண்ணலாமே, நேற்று வரைக்கும் பண்ணல, இன்னைக்கு இப்ப ஆரம்பிச்சா கூட ஈ தினமே சுதினமும் பாடினார் இல்லையோ தியாகராஜர். அப்ப இந்த நாளே நல்ல நாள் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு சொல்லலாம்னா எப்படி சொல்றது, ஏன் சொல்லணும்னா இதுதான் நம்ம பாபராஜன் சிவன் பாடும்போது, அன்று செயல் இழந்தலமரும் போது அவள் பெயர் நாவினில் வாராதே, ஆதலினால் மனமேகின்றேன் சிவன் நாமம் சொல்லி பழகு பழகு பழகு. அன்னைக்கு சேர்ந்து இந்த உடம்பெல்லாம் அங்கெல்லாம் ஒடுக்கி போன போது அவனோட பேரை சொல்லணும்னா வராது, அதனால இன்னைக்கே சொல்லி பழகுன்னு அதை சொல்லி சொல்லி நாவு தழுவேன்னாதான் அந்த நாம வரும். நாராயணான்னு சொல்லலாம், சிவசிவான்னு சொல்லலாம். இப்ப ஒருத்தர் பார்த்து ஐயப்பன் கோயில் போறார், குருசாமியா, அவர் 40 வருஷம் போயிட்டு இருக்கார். எத்தனை வருஷம் போயிருக்காரு சுவாமி அப்படின்னு கேட்டேன். நான் 25 வயசுல இருந்து நகரத்தாட்டவர், 25 வயசுல இருந்து போறேன்னார். தடபடாது போயிட்டு இருக்கா, ரொம்ப சந்தோஷம். இல்ல 2 வருஷம் போல, எங்க அப்பா அம்மா இதுவாயிடுச்சு, அப்ப போல. இது வரைக்கும் அவருக்கு 65 வயசு ஆகுதுனால போயிட்டு இருக்கோம். அவர் வாயில சதாசிவகாலம் சிவசிவானம். நீங்க எதை சொல்லுங்க சிவசிவா, நீங்க குருசாமி சொல்லுங்க சிவசிவா சிவசிவா, நீங்க எல்லாம் ஐயம்மா கால விடக்கூடாது, சிவசிவா சிவ சிவசிவா சிவசிவா இதா கொடுத்தா சிவசிவா சிவசிவா இதெல்லாம் உண்டியல்ல போட்டுறேன். அது நீங்க என்ன கேட்டாலும் பதிலுக்கு முன்னாடி நம்ம சுந்தராம் சார் இல்ல ராம் ராம் கத்துன்னு பழக்கம் பண்ணிக்கிறேன். நானும் ராம் ராம் சொல்லணும், அது சொல்லிட்டே தான் வரும், திடீர்னு ஒன்றா வராது. நானும் இப்பெல்லாம் போன் எடுத்தோன்னே ராம் ராம் யார் பேசல ஆரம்பிச்சு முடிக்கிறச்சே ராம் ராம் சொல்லணும்னு. அது இன்னைக்கு நான் ஹலோன்னு விட்டேன், உடனே ராம் ராம் ஓ நம்ம கத்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஞாபகப்படுத்தணும். சத்சங்கம், அந்த சத்சங்கம் இருந்தா தான் நமக்கு கிடைக்கும். அதனால என்ன சொல்ற, அன்றைக்கு உடம்பெல்லாம் செழந்து போகும்போது அப்ப சிவன் நாமத்தை சொல்லணும்னு வராது, இன்னைக்கே சொல்லி பழகினார். அதே சொல்லும்போது பழகி பழகி பழகினாத்தான் வரும்ன்ற போது முருகன் மேலே ஒரு பாட்டை பாடலாமே அதே ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லும் போது, நெஞ்சமுருகிட பாடு முருகன் நற்கட துணையன நாடு மனமே நெஞ்சமுருகிட பாடு முருகன் நற்கடல் துணையன நாடு தினமே நெஞ்சமுருகிட பாடு. மனசு உருகி பாடணும், விரும்ப அவர் உப்புக்கு பாடுறதே பிரச்சனை இல்லை. நீ பாக்கலாம் சில பேர் ஏதோ பாடிட்டே இருப்பான், அதுல ஒரு ரக்தியே இருக்காது, ஒரு சுத்தியோட இருக்காது, ஒரு பாவம் இருக்காது, உண்மை ஏதோ பாடிட்டே இருக்கு. அது மாதிரி இல்லாத பாவத்தோட சொல்லி பாடணும், நெஞ்சு மனசு உருகணும், கண்ணும் கரையிற மாதிரி உருகணும். ஆஞ்சநேயருக்கும் நாரதருக்கும் ஒரு போட்டி வந்ததுன்னு கூட சொல்லுவாங்க, யார் வசதியா பாடுவாங்க. இப்ப நாரதர் ஒவ்வொன்று பண்ண ஒண்ணுமே ஆகலாம், சரி அந்த தம்புரா கொடுங்க நான் விநாயகர் பாடுறேன்னு ஆஞ்சநேயர் வாங்கிட்டாரான். ராம 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 ஜெய் சீதா ராம ராமன்னு கல் பக்கத்துல உருகி எடுத்து தம்புரா அங்க வச்சுட்டு வச்ச உடனே கல் திருப்பி இறுகி படுத்து தம்புரா எடுக்க வரலையாம். நாரதர் அப்படியே ஆலயப்படுத்தி என்ன இது மாதிரி ஆயிடுச்சு என்ன, நான் ஒண்ணுமே ராமராமான்னு கல் உருகி எடுத்து தம்புரா வச்சுட்டேன், இதை எப்படி எடுக்கிறேன்னு கல்லோட சேர்த்து எடுத்துருப்பாங்க. ஐயோ மறுபடியும் திருப்பி ராம 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 அதையும் சொல்ற அழகா அனுபவிச்சு சொன்னான்னா அது வச்சு ரொம்ப அழகா இருக்கு. திரும்ப அப்படி கல்லு உருக்கித்தான் தம்புரா எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. அதனாலதான் நெஞ்சமுருகிட பாடு மனசு உருகிற மாதிரி பாடணும். அதுக்கு ஒரு ஆதாரம் நமக்கு வேணுமே, எப்போ நெஞ்சு உருகி பாட முடியும்னு. வஞ்சனை விடுத்து அவனை தேடு, இந்த விழலான வாழ்வை விட்டு ஓடு, மனமே நெஞ்சமுருகிட பாடு. வஞ்சனை விட்டு அவனை தேடு, மனசுல கல்மஷம் இல்லாத எல்லாத்தையும் நல்லா நினைச்சுடும், எதையும் சத்துவமாக பார்க்கணும்.
ஏன் பார்க்கணும்னா நம்ம எப்படி பார்க்கணுமோ அப்படிதான் தெரியும். எதிர்க்க வர எல்லாரும் கண்ணாடின்ற ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், நீ எப்படி பாக்குறியோ அப்படிதான் தெரியும். ஒரு கண்ணாடியில் சிரிச்சுன்னு பார்த்தா பிம்பம் சிரிச்சுன்னு இருக்கு, உருன்னு பார்த்தா உருன்னு இருக்கு. அது மாதிரி எதிர்க்க வரவனு சிரிச்சுன்னு அவன் சிரிப்பான், இல்ல உருன்னு பார்த்தா அவனு. அதனால எதிராளி எப்போ ஒன்னு காட்டுற கண்ணாடி. அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம், கடுத்தது காட்டும் முகம். நம்ம மனசு கடுத்ததுன்னா நம்ம முகமே கடுப்பாடும், எதிராளி முகம் அதையே திருப்பி காட்டோம்னா அப்ப என்ன மனசு இருக்கிற வஞ்சனை கல்மஷங்கள் எல்லாம் விட்டுடணும். விட்டுட்டோம் நம்ம மனசு தூய்மையா போயிடும், நிச்சஞ்சலமா ஆயிடும். அப்போ என்ன பண்ணும்? அடுத்தது விழலான வாழ்வை விட்டு விடும். விழல்னா பிரயோஜனம் இல்லாதுன்னு அர்த்தம். ஒரு கடல் அப்படின்னு கடனி அப்படின்னு சொல்றோம். கடனின்றப்பது நெற்பயிர்கள் எல்லாம் வந்திருக்க இடம், அதனால கடைகள்லாம் வந்திருக்கு, அறுப்பெல்லாம் அடுத்தாச்சு இதெல்லாம் கிட்டுக்கிட்டு வளர்ந்துருப்போம். ஏன்னா ஏற்கனவே போட்ட சத்து உரங்கள்லாம் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கும். இந்த அறுப்பு அடுத்தோன்னா அந்த இருக்கிற மிச்சம் இதுல இது வரதான் பெருசா, இதை அழிக்கிறதுக்கே அவனுக்கு பாதி செலவாயிடும் வயல. அந்த விழலான இருப்பாங்க. அது மாதிரி இந்த வாழ்க்கை பிரயோஜனம் இல்லாத இருப்பாருங்களா, இந்த விழலான பிரயோஜனம் இல்லாத எந்த ஒரு அர்த்தம் இல்லாத பண்ணு இந்த வாழ்க்கையை விட்டுட்டு நீ ஓடு. எங்க ஓடணும்? அவனை பாடத்துக்கு ஓடணும். வஞ்சனை விடுத்து அவனை தேடு, விழலான வாழ்வை விட்டு ஓடு, நீ நெஞ்சமுருகிட பாடு. ஏன் பாடணும்? அதனால என்ன பிரயோஜனமா சரணத்தை சொல்றோம். முருகன் என்றாலோ பேரழகு, அவன் மலர்பதம் தினமும் வணங்கி நீ பழகு. முருகன் என்றாலோ பேரழகு, அவன் மலர்பதம் தினமும் வணங்கி நீ பழகு. முருகன் நல்ல அழகு தானே, அது பேரழகு. அந்த அழகு மிஞ்சி கிடையவே கிடையாது. அவன் அழகு எப்படி இருந்தா, ராமன் போது அழகு எப்படி இருந்தா, ராமன் சக்தி துரோகம் விஸ்வாமித்திரர் சொன்னாராம், அந்த முருகன் மாதிரி அழகா இருக்காம. அப்ப அவனுக்கு முன்னாடி ஒரு அழகான முருகன் இருந்திருக்கான்னு தெரியுதுல. இந்த பேரழகு அவனுடைய தாமரை போன்ற மென்மையான பாதங்களை நீ தினமும் வணங்கி பழகு. என்ன திடீர்னு உணவு வராது இல்லையோ, இன்னைக்கே பழகுன்னா ஏன் பண்ணணும்? உருகிடும் உளமே அவனது வீடு, உலகினில் மற்றவை பயனில்லா கூடு. இந்த உருகிற நெஞ்சவர்கள் உள்ள அதான் அவனுடைய வீடு. அது உருகி அழைச்சதான், மன முருகி அழைச்சதான் வாமா. முருகா முருகா உருகாதோ உந்தன் உள்ள பாடுக பெரியசாமி பாட்டு. உருகா முருகான உன்னுடைய நெஞ்சம் உருகாதான். இவன் உருகி பாடாத அவன் உருகிறதுக்கு, இவனே உருகலாம் எங்க உருக போறது இல்லையா? அப்படி உருகி பாடணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அந்த உருகக்கூடிய உள்ளவனுக்கு அந்த மனசு தான் அவனுடைய வீடும், அங்கதான் அவன் கொடுத்தனா இருப்பான். மற்ற எல்லாம் அந்த உலகத்து மீது எல்லாமே பயனில்லாத கூடு, பாடாத உருகாத உள்ளவனுக்கு இது வெறும் கூடு தான், பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால நெஞ்சம் உருகிட பாடு. இன்னும் ஒரு சரி என்ன இதனால என்ன சரி பின்னாடி பாட முடியாதா, இப்பவே எனக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு ஆவி விடை பெற அடங்கிடும் போது, அவயவம் அனைத்தும் ஒடுங்கிடும் போதும். ஆவி விடை பெற அடங்கிடும் போதும், அவயவம் அனைத்தும் ஒடுங்கிடும் போதும். தானன் போதும் போது எல்லாம் ஒடுங்கி எப்படி போவான்னு தெரியல இல்லையா, எந்த பக்கமா போறதுன்னு தெரியல. அவனோ பாருல வந்து பெரிய கண்ணாடி கேஸ் கூட வச்சிருந்தானா, அது எப்படி போறது பார்த்துடலாம். கடைசியில் பார்த்தா கண்ணாடி கேஸ் சின்ன விரிசல் தான், அது வழியா போயிட்டான். இதை வந்து பெரிய கேமரா வச்சிருக்கலாம், அதுல வந்து அதை எடுத்து வச்சிருக்கான். வருதுலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்றது புக்ஸ்ல எல்லாம் அந்த ஆஃப்டர் டெத்னு ஒரு புக், வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஆஃப்டர் டெத் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு. அது எப்படி எனக்கு புரியல. அவெல்லாம் போயிட்டு சில பேர் திரும்பி வந்து வரான். இங்க அங்க போனோடனே அவன் தப்பா இருக்கு, உன் பேர் இல்ல இதுல வேற யாரையா மாத்தி ஆயிடுச்சுன்னா திரும்பி போங்க. அவன் இங்க திரும்பி வந்து அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கான், அவளை இன்டர்வியூ பண்ணி எழுதிருக்காங்க. அந்த புக் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்கான். அப்ப இந்த ஆவி பிரியும் போது அடங்கிடுவான். ஏன்னா இப்ப யானைக்குள்ளயும் இந்த ஆவி இருக்கு, பிராணன் இருக்கு, இந்த பரமாத்மா ஜீவாத்மா இருந்துருக்கு, சின்ன எறும்புக்குள்ளயும் இருக்கு. அப்ப என்ன சைஸ் நமக்கு தெரியல. யானைக்கு அத்தனை பெருசு இருக்குமா, அந்த எறும்புக்கு இத்தனை இருக்குமான்னு தெரியல. ஆனா உடம்பு முழுக்க இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி பரவாயில்ல ஏதாவது பண்ணிட்டு அது போகும்போது அடங்கிதான் மூக்கு வழியா போச்சு, கண்ணு வழியா போச்சு அப்படின்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா. அப்ப அது அடங்கி சின்னதா அதான் போடுவேன். அப்படி அடங்கும் போதும் அப்ப என்ன முன்னாடியே அவயவங்கள்லாம் ஒடுங்கப்படுது, கை ஒடுங்கப்படுது, கால் ஒடுங்கி போது. எதுவும் சொன்ன கை யாராவது தூக்கி விட்டாதான் கை எது பண்ண முடியுது, கண்ணு சரியா தெரிய மாட்டாங்க. எல்லாம் சுத்தமா பஞ்சேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியமானும் சரி கர்மேந்திரியம் எல்லாம் அடங்கப்படுறது. யாருடைய தயவு இல்லாத வாழ முடியாத ஆயிடுது. அப்போ ஆவி விடை பெற அடங்கிடும் போதும், அவயவம் அனைத்தும் ஒடுங்கிடும் போதும். நாவில் சரவணன் நாமம் எழாது. இந்த நாக்குல சரவணனுடைய நாமம் வராதான். நாவில் சரவணன்
நாமம் எழாது நேய நற்றுணையாய் ஏதும் வராது. அப்ப அந்த நாக்குல அந்த பேர் வராது. நம்ம துணையா வாங்குவோம், நான் இருக்கேன் பாக்குறேன்னு சொல்றது ஒருத்த வரமாட்டான், எதுவும் வராது. அவன் தாள் தவிர ஒன்றும் வராது. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு இப்பவே அவனை கூப்பிட்டு அவன் நம்ம துணை பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா நம்ம கிரெடிட்ல பேங்க்ல போட்டு வச்சிருந்தா தானே கிடைக்கிறது. அது இப்ப எப்படி அந்த பக்தி அப்படிங்கிற ஒரு டெபாசிட்ட அவனுடைய சரணாரவிந்தம்ங்கிற பேங்க்ல நம்ம போட்டுட்டே வந்தோம்னா அது வட்டியோடு சேர்ந்து பெருசா கியூமுலேட்டிவ் டெபாசிட்டா பெருசாகி அவன் நமக்காக காத்துட்டு இருப்பான். நம்ம காத்துட்டு இருக்க வேண்டாம். நாயே நயம் இங்கொரு பொருளாக நயந்து வந்து நீயே நினைவின்றி ஆண்டு கொண்ட அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இந்த நாயனை எளியனை நமக்கே தெரியாது, அவளே வந்து அம்மா ஆண்டு கொண்ட மாதிரி அவ பிள்ளைதானே. அம்மாக்கு இருக்கிற கருணை இருக்கும், அம்மா அப்பா இப்படியே அப்படித்தானே குழந்தை இருக்குன்னு சொல்ற. அம்மா அப்பா கருணாமூர்த்தியா இருக்கான்னு போது அவனும் அப்படி இருப்பான். ஓடி வந்து நமக்காக அஞ்சேல் வெஞ்சமரில் அஞ்சேல் வேல் தோன்றும் நெஞ்சில் ஒருகா நினைக்கல் இருகாலும் தோன்றும் முருகா என்று ஓதுவாகும் சொன்னார் இல்லையா. அப்படி முருகான்னு கூப்பிட்டு பாடினான அவன் வந்து நிற்பான். அதுல இப்பயே பிடிச்சு நெஞ்சமுருகிட பாடு முருகன் நற்பதம் துணையேன நாடு அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாமளும் அது மாதிரி நாடுவோம் அப்படின்றத இந்த பாடல்ல நாமேல் நடவீர் நடவீர் இனியே அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கு அடுத்தது பாடல் போறதுக்கு முன்னாடி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரோட சின்ன கதை ஒண்ணு இருக்கு. இது வந்து பக்தி எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னா முதல்ல நாமம் சொல்றதுல ஆரம்பிக்கிறது தான், அப்புறம் சங்கீர்த்தனம் கேட்கறதுல அது தொடர்றது, அந்த சங்கீர்த்தனம் நாமம் பண்றது இருக்கு, அப்புறம் இந்த கூட்டத்தோட சேர்ந்து பஜனை பண்றதுல இருக்கு. இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆகணும்னா ஒரு பெரிய கூட்டம் அந்த நாம சங்கீர்த்தனம் நடந்துட்டு இருக்கு, கூட்ட ஜனங்கள்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கா, அவன் அங்கிருந்து பஜனை பண்றார். ஹே கிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாராயண வாசுதேவா சொல்ற. ஒரு பையன் சொல்லல, யாருமே சொல்லல. கிருஷ்ண கூட்டத்தில் இருக்க 5 பேர் மாத்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கா. வேற கொஞ்சம் பார்த்துட்டே இருந்தாராம். பார்த்துன்னு என்ன சொல்லுங்க எல்லாரும் சொல்ல மாட்டேங்க. திடீர்னு ஒரு கதை ஞாபகம் தான். சொன்னாராம், ஒரு அப்பாவும் ஒரு பிள்ளையும் இப்படி நடந்து போயிட்டே இருந்தாராம். போற வழியில ஒருத்தரை தூக்கின்னு போயிட்டு இருக்கா. கூட்டமான கூட்டம், அவ எல்லாரும் கூடவே கோவிந்தா 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 சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கா. கோவிந்தா நாம சங்கீர்த்தனம் போயிட்டு இருக்கு, எல்லாரும் பஜனை பண்ணிட்டு ஒரு பெரிய వ్యక్తి ஒருத்தர் போயிட்டு இருக்கா, அது தூக்கின்னு போயிட்டு இருக்கா. கடைசி அப்படி அந்திம யாத்திரை போயிட்டு இருக்கு. இந்த சின்ன பிள்ளை கேட்டுதான், அப்பா இவ எல்லாரும் கோவிந்தா கோவிந்தான சங்கீர்த்தனம் ராம சங்கீர்த்தனம் பண்றாளே, ஆனா மேல ஒருத்தர் படுத்துட்டு இருக்காரு, அவர் மொத்தம் ஏன்பா சொல்லல. அந்த பையன் கேட்டு 8 வயசு பையன். ஒண்ணு அப்பா சொன்னாராம், கண்ணா இவ அத்தனை பேருக்கு உசிர் இருக்குடா, உயிரோடு இருக்கா இவாள், அதனால நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றா. அந்த மேல படுத்துறதுக்கு உயிர் இல்லை, அதனால சொல்லாது. இது சொல்லிட்டு இவர் ஆரம்பிச்சார், கோபாலா கோபாலா கோகுல நந்தன கோபாலா எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சான். ஏன்னா இந்த கதையை சொன்னோன்னு அவர் சொல்றாரு, கூட போற ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் உயிர் இருந்ததுனால தான் சொல்லிட்டு இந்த மேல படுத்துறதுக்கு உயிர் இல்ல என்ன சொல்லு. இப்ப அவெல்லாம் சொல்ல இதெல்லாம் உயிர் இல்லாத ஜனங்கள்னு சொல்லு, எல்லாருக்கும் உடச்சோட அடுத்து எல்லாரும் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான்னு இந்த ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய கதை அது. இப்படி எல்லாம் நாம சங்கீர்த்தனம் சொல்றதுல சில பேர் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க, ஒரு வெக்கம் வந்துடுறாங்க. என்ன சொல்றது, ஒரு நாம சங்கீர்த்தன பஜனை இருக்கு பேருன்னு சங்கரவரன் தீட்சிதருடைய பேரன் ஜெயகிருஷ்ணன் தீட்சிதன் அசாத்தியமான நாம சங்கீர்த்தனம். அவர் வந்து அஷ்டபதி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தார். இப்ப வந்து இந்த தரங்கம்லாம் சொல்றாரு. அந்த நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது அவர் உங்களை அப்படியே பண்ண வச்சுடுறாரு. எல்லாரும் சொல்றாரு, சின்ன குழந்தைலாம் ஆயிடுச்சுன்னு வராதுங்க, 5 வயசுக்கு இருக்கிற குழந்தைலாம் ஆயிடுச்சுன்னு வராங்க சார், இவர் ஆயிடுச்சுன்னு வாங்க. அது ஓடட்டும் விளையாட்டம் ஆடட்டும், அதன் வெளியில போய் கில்லி விளையாட்டு கூட நான் சொல்ற பதினை சொல்லிட்டு தான் ஆடுங்கிறாரு. அப்படி கூட்டின்னு வாங்க, காதுல போகட்டும், நிறைய உள்ளுக்குள்ள போட்டு அது தானா பிளட்ல ஏறிட்டுன்னா அது வயசாக நானும் சொல்றேங்க, நானும் வராங்க, அடுத்ததா வராங்க, ஒரு நாளைக்கு முழுக்க விளையாட, அடுத்து அது போர் அடிக்குது, இங்க உள்ள வந்து உள்ள அது நாம சங்கீர்த்தனம் கேட்கும். இப்படி நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும் யாரு அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெருமாளை. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். மகாபெரிவா தன்னோட யாத்திரையில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பக்கத்தில் ஹொசூரம்மாகுடி அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்துட்டும் அங்கே துங்கபத்ராவில் ஸ்நானம்லாம் பண்ணிவிட்டு பெரியவா நடந்து வரா அப்படின்னும், நடந்து வரத்தே எல்லாரும் என்ன பண்ணால் இந்த டிபி டேம் அப்படின்பா, துங்கபத்ராவில் பெரிய
டேம் இருக்கு அங்க. அந்த வழியால பெரியவா வந்தாக்க என்ன நினைச்சுட்டா எல்லாரும், சரி இந்த துங்கபத்ரா டேம் அந்த பக்கம் போறாளாக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த வாக்கியால ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பெரியவா வந்துட்டு இருக்கா. இதை வரத்தை பார்த்தோன்னே விஷயம் போயிடுத்து. அந்த டேம்ல அதிகாரி அங்க துரசாமியர் அப்படின்னு அங்க செக்ரட்டரியா இருந்தவர், அவளுக்கெல்லாம் ஒரே சந்தோஷம், பெரியவாளை அந்த ஏரியாவுக்கு அழிச்சுன்னு போகணும் அப்படின்ட்டு. அங்க கோவில்லாமும் இருக்கு, அந்த இடத்துல பெரியவா சௌரியமா இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு. என்ன பண்ணார், இந்த துங்கபத்ரா டேம் செக்ரட்டரி துரசாமியர், அப்புறம் அந்த துங்கபத்ரா ஸ்டீல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு அதோட ஜெனரல் மேனேஜர் ஆதி நாராயணா அப்படிங்கிறவர், இன்னும் செயல் நரசிம்மன், எல்லாருமா வந்து பெரியவாளை கூப்பிட்டா, வரணும் டிபி டேமுக்கு வரணும், டிபி டேமுக்கு வரணும் அப்படின்னு. ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணா, அப்படி நடந்து வரத்தையே ஒரு பக்கம் பார்த்தா ரோட்ல பெரிய அரச மரம் ஆலமரம் இருக்கு, அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு பெரிய மேடை, அதை ஒட்டி ஒரு ஓட்டு கட்டடம், ஒரு பழைய கட்டடம் ஒண்ணு இருக்கு. அதை காமிச்சா, அதை பார்த்துன்னு அந்த இடத்துக்கிட்ட வந்து அந்த கட்டடத்தை பார்க்குறா, இவர் ஏகாம்பரத்தை பார்க்குறா, கட்டடத்தை பார்க்குறா. பார்த்தோன்னே இவருக்கு புரிஞ்சு கொடுத்து, பெரியவா இந்த இடத்துல தங்கலான்னு அபிப்பிராயப்படுறான்னு. உடனே அவர் பெரியவாள்கிட்ட கேட்டார், இந்த இடத்துல என்ன பெரியவாளுக்கு தங்கலான்னு தோன்றதா அபிப்பிராயமான்னு. ஆமான்னு. இது என்ன இடம்னு கேளு, என்னன்னு கேளு, இங்கேயே தங்கலாம் அப்படி. உடனே அவள்கிட்டலாம் கேட்டா, சொன்னார், இது பழைய செக் போஸ்டா இருந்தது, எக்ஸைஸ் செக் போஸ்டா இருந்தது, இது இப்போ உபயோகப்படுத்துறது இல்லை, அதனால இந்த இடம் வேண்டாம், இதுக்கு உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டானா, டேம்குள்ள வந்துட்டாக்கா எல்லா சௌரியமும் இருக்கு, அங்கேயே இருக்கலாம் அப்படின்னு. அவள்லாம் கூப்பிடுறா, ஆனா பெரியவாளானா இங்கேயே இருக்கணும்னு அபிப்பிராயப்படுறா. ஏகாம்பர பாத்தர், சரி பெரியவாளுக்கு இங்கேதான் தீர்மானம் பண்ணிட்டா அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், அந்த ரிக்ஷா, பெரியவா வர ரிக்ஷாவை ஒரு ஓரமா அந்த மரத்தடியில நிறுத்தி வச்சார். அதில் கல்லெல்லாம் வச்சு அதை அசையாத இருக்க முடியும் வச்சுட்டு, அந்த ரிக்ஷாக்குள்ள ஒரு தர்பாசனத்தை போட்டு, பெரியவா இதுல உட்காந்துட்டு இருக்கணும், நாங்க அந்த உள்ளெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு ஏதானும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு கூப்பிடுறோம் அப்படின்னு. அதே மாதிரியே பெரியவா உட்காந்துருக்கா. இவர் உடனே அந்த அதிகாரிகள்லாம் சொல்லி அந்த ரூமோட சாவி, அந்த செக் போஸ்ட் ரூம், அதை வாங்கிட்டு உள்ள போய் பார்த்தா ஒரே குப்பையும் தூசியமா இருக்கு, அதை உபயோகப்படுத்தல, அப்படி இருக்கு. சரி நீ வா, உடனே பெருக்கினா சுத்தம் பண்ணா, அதுக்கு சாணிதெல்லாம் தெளிச்சு எல்லாத்தையும் நீட் பண்ணியாச்சு. நீட் பண்ணிவிட்டு பெரியவா உள்ள வரலாம் அப்படின்னா, உடனே இந்த அதிகாரிகள்லாம் சொல்றா, ஐயோ வேண்டாம், இந்த இடம் வேண்டாம், பெரியவா உள்ள வரணும்னா பெரியவா வரல. அதுக்குள்ள பக்கத்துல சிந்தாமணி மடத்திலேருந்து என்ன பண்ணேன்னா, கிருஷ்ணமூர்த்தி ராவுங்கிறவர், டாக்டர் இனாம்தார், இவாள்லாம் வந்து அங்க போறதுக்கு, டேமுக்கு போறதுக்கு பெரியவாளுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா இங்க சிந்தாமணி மடத்துக்கு வந்துட்டோம். சிந்தாமணி மடத்துக்கு தான் முன்னாலேயே வந்திருக்காளே பெரியவா ஹாஸ்பிட்டல்ல, இங்க வரட்டும் அப்படின்னு கூப்பிட்டா, இந்த பக்கம் மடத்துக்கும் வரமாட்டேங்கிறா, அந்த பக்கம் சௌரியமா டேமுக்கும் போக மாட்டேங்கிறா, இந்த மரத்தடியில இங்கேயே இருக்கலாம். உடனே பெரியவா சொல்றா, எங்கேயும் வேண்டாம், இந்த இடமே சௌரியமா இருக்கு, இதோ பெரிய மரம் இருக்கு, நிழல் இருக்கு, தீர்த்த வசதி இருக்கு, இடம் இருக்கு, இது போரும். அதோட இல்ல, இது பொது இடமா இருக்கு, இப்ப யாரும் உபயோகப்படுத்தல, இது நமக்காவே கட்டி போட்டு வச்சாப்புல இருக்கு, அதனால இங்கேயே இருந்துடலாம் அப்படின்னா. பொதுவா பெரியவா இது மாதிரி இடங்களை ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணுவா. சாஸ்திரமும் அப்படிதான் சொல்றது, சன்னியாசிகள்லாம் ஒரு இடத்துக்கு போனா பொது இடத்துல தங்குறது, தனியா ஒரு கிரஸ்தால் இருக்கிற இடத்துக்கு போறது, அது மாதிரிலாம் சம்பிரதாயம் இல்லை. இது வேற ஒண்ணும் இல்லை, அவளுக்கும் இடைஞ்சல், இவாளுக்கும் ஒரு அசௌரியம், அதெல்லாம் உத்தேசிச்சு தான் சொல்றது. இது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அது பாழடைஞ்ச இடமோ இடைஞ்சோ அதெல்லாம் பத்தி லட்சியமே பண்ண மாட்டேன். நீங்க பல போட்டோஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம், அப்படியே பாறை எங்கேரியுமா அப்படிலாம் இருக்கும். பண்டரிபுரத்துல ஒரு இடத்துல இருந்தா அந்த பார்த்தேன்னா, அந்த மண்டபத்துல பெரியவா அப்படி செவத்துல சாஞ்சிருக்கப்பல போட்டோவே இருக்கு. பயமா இருக்கும், எந்த சமயத்துல எந்த கல்லு எங்க விழுமோ, அப்படி விடுமோ, என்ன பூச்சி வருமோ, என்ன பொட்டு வருமோன்னு தெரியாது, அப்படி இல்லாம இருப்பா. அவளுக்கெல்லாம் பரம சௌக்கியமா இருப்பா. இது பொது இடமா இருக்கு, யாருக்கும் உபயோகமும் படுத்தல, அதனால நமக்கு இப்போ உபயோகப்படுத்தலாம், இங்கேயே இருக்கட்டும், இதுவே சௌரியமா இருக்குன்னு அங்க இருந்தா. இது அவ யாத்திரையில பல இடங்கள்ல அப்படிதான் சொன்னேன். ஒரு சமயம் முன்னால பூர்வத்துல யாத்திரையில போயிட்டு இருக்கிறதே ஒரு கிராமத்துக்கு போறா. கிராமத்துக்கு போனா போனோடனே ஒரு தெருவில் ஒரு பாழடைஞ்ச வீடு, அந்த பாழடைஞ்ச வீடை பார்த்துட்டு இங்கேயே தங்கலாம் அப்படின்னா. வீடு பார்த்தா தரத்துல தொத்தின்னு இருக்கு, இதுலயே தங்கலாங்கிறா. கொஞ்சம் இன்னும் உள்ள போனாக்கா, தெருக்குள்ள எல்லாம் போனாக்கா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா எல்லாரும் ஜனங்கள்லாம் வசிக்கிற இடம் எல்லாம் இருக்கு. அங்கெல்லாம் போனா எந்த வீட்டுல வேணா எல்லாரும் ஒழிச்சு தரப்புற சௌக்கியமா இருக்கலாம். ஆனா பெரியவாளானா இந்த ஊருக்கு வெளியில இருக்கிற இந்த வீட்லயே பாழடைஞ்ச வீட்லயே இருக்கலாம்னு சொல்றா. இது ராத்திரியோ ஆயிருக்கு, பயமா இருக்கு, துஷ்ட ஜந்துக்கள்லாம் பாம்பு கும்பு தேவலெல்லாம் நடமாட்டம் உள்ள இடமா இருக்கலாம், இருக்கும், கிராமத்துல இருக்குதான் இருக்கும்.
கூட கைங்கரியம் கண்ணன்னு வரேன்னு சொன்னார். எதுக்கு பெரியவா உள்ளுக்குள்ள ஊருக்குள்ள இவ்வளவு நல்ல இடம்லாம் இருக்கு, வீடெல்லாம் இருக்கு, அதை விட்டுட்டு இது போய் பாழடைஞ்ச இடத்துல உட்காந்து பாழடிச்சேன் எல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம், ராத்திரி தூக்கம் வராது, மற்றவாளுக்கெல்லாம் பயமா இருக்கும், வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்னு. இல்லை இல்லை பெரியவா இங்கேயே தான் இருக்கணும் அப்படின்னா. ஊர் ஜனங்கள் எல்லாமும் கம்பல் பண்றது சௌக்கியமா உள்ள வரணும்னு, கூட கைங்கரியம் பண்றவா இவாளும் சொல்றா, நான் பெரியவா இங்கேயே இருக்கணும்னு முடியாதமா இருக்கா. அதனால என்ன பண்ணார், கைங்கரியம் பண்ற கண்ணன் சொன்னார், இங்க வேண்டாம், இங்க ஒரே பூனை நடமாட்டலாம் இருக்கு, காட்டு பூனை இருக்கும், இந்த இடம் வேண்டாம் அப்படின்னார். அது பெரியவா என்னமுன்னா அந்த பூனை அப்படின்னாலே அந்த இடத்த விட்டு ஓடுவா, ஒரு தயக்கம். ஏன்னா அது சாஸ்திரத்துல அதோட ரோமம் பட்டுதுன்னாக்க தோஷம்லாம் சொல்லி இருக்கிறதுனால பெரியவா அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு அந்தன்னு போயிடுவா. அதனால இவர் பார்த்தார், பூனை என்ன இருக்குன்னா பெரியவா சரி வேண்டாம்ட்டு அந்தன்னு வந்துருவாடாக்கம்னு. உடனே பெரியவா சொல்ற, அப்படியா சொல்ற, பூனை இருக்கா அப்படின்னு. ஆமா, அப்போ ரொம்ப நல்லதா போச்சு, பூனை இருக்கிற இடத்துல பெருச்சாளி எலி தொல்லையெல்லாம் இருக்காது, அதனால அப்போ இங்கேயே இருந்துள்ளான்னு. அவர் பார்த்தார், ஏதோ பூனை என்ன இருக்கு பாம்பு இருக்குன்னாக்கா அந்தன ஓடுவராக்கும்னா, இவர் அது இருக்கிறதே ரொம்ப பரம சௌரியம், இனிமே அது வராது இது வராது இவர் உடனே நமக்கு சொல்றாரு அப்படின்னு. என்ன பண்றது வேலை, அவளால ஒன்றும் மொழியில முழிச்சுன்னு நிற்கிறா. உடனே அதுக்கப்புறம் பெரியவா சொல்றா, நீ என்னவோ இந்த இடத்த பார்த்துட்டு இது என்னன்னா இல்லை இங்க சௌரிய குறைச்சலா இருக்கு, அதனால வேற சௌரியமா இடத்துக்கு போலாங்கிற, நான் ஏன் இந்த இடத்துல ராத்திரியான தங்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்னா, இந்த இடத்துல தான் போதேந்திராள் தங்கியிருக்கா இந்த வீட்டுல, அவ சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணியிருக்கா. அப்பேற்பட்ட இடம், ஏதோ ஒரு காலத்துல இது நல்ல வீடா இருந்திருக்கு. எப்போ இவருக்கு 10 தலைமுறை முன்னால காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல 59வது பீடாதிபதி போதேந்திர சுவாமிகள். அந்த போதேந்திராள் அந்த கிராமத்துக்கு வந்திருக்கா. அந்த கிராமத்துல வரத்தே அவ யாத்திரா காலத்துல இந்த வீட்டுல தங்கி சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணியிருக்கான்னு எப்படி தெரியும், எந்த புஸ்தகத்துல பாக்குறது எங்க தெரியும்? ஆனா பெரியவா சொல்றா, இந்த கிராமத்துல யாத்திரை பண்றதே இந்த வீட்டுலதான் தங்கி சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணியிருக்கா. அதனால அந்த இடத்துல ஒரு நாள் ராத்திரியான்னு எனக்கு தங்கணும்னு ஆசையா இருக்கு, அதனாலதான் இங்க தங்கணும்னு சொல்றேன். இதை கேட்டதுக்கு அப்புறம்தான் மற்றவாளுக்கெல்லாம் மெய் செலுத்துது. பெரியவாளோட பாவம், பெரியவா நாம பார்க்கறதெல்லாம் ஏதோ சௌரியத்தை பார்த்துன்னு நன்னா இருக்கா, கண்ணுக்கு எப்படி நன்னா இருக்கு, வாய்க்கு எப்படி நன்னா இருக்கு, இந்திரியங்களுக்கு எப்படி நன்னா இருக்கு, இந்த சௌக்கியத்தை பார்த்துன்னு தான் நாம ஒரு விஷயத்தை ஒரு பதார்த்தத்தை ஒரு சாமானோட மதிப்பு போடுறோம். ஆனா பெரியவா எதை பார்க்கறா அப்படிங்கிறது இப்படிதான் தெரிஞ்சுது. போதேந்திராள் தங்கி இருக்கா, அவ பாதம் பட்டிருக்கு, அவ கையால சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணி, ஏன்னா போதேந்திராளும் இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல இருந்ததுனால திருக்கால சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணியிருந்தவா தானே. அவ சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணி இந்த இடம் அப்படின்னா காலப்போக்குல வருஷ கணக்குன்னு ஆலத்தினால அந்த வீடு சீதளம் அடைஞ்சுடுத்து. இருந்தாலும் அவ பண்ணின அந்த சாநித்தியம் இருக்கோ இல்லையோ, அதுல இடத்துல சௌரியம் இல்லைன்னாலும் அங்க கொஞ்ச நேரமானும் தங்கணும், ஒரு நாள் ராத்திரின்னு தங்கணுங்கிற ஆசையில பெரியவா அங்க தங்கியிருந்தா அப்படின்னு பெரியவா அதை சொல்றா. இதுதான் நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அந்தந்த இடத்தோட மதிப்பு எதை வச்சு இருக்குன்னு, அந்த இடத்துல எத்தனை மகான்கள் வந்திருக்கா, எத்தனை சாதுக்களோட பாதம் பட்டிருக்கு, எவ்வளவு நல்ல காரியங்கள் நடந்திருக்கு, எப்படி ஈஸ்வர அனுகிரகம் இருந்திருக்கு, இதெல்லாம் பார்த்துதான் நாம அதோட விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணுமே வழிய வேற எதையான வச்சு அதுக்கு மதிப்பு விடவே முடியாது. இது மதிப்புக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது, மதிப்பிட முடியாத வஸ்து. அப்படி ராத்திரி அந்த இடத்துல தங்கினோம்னே அதே போலதான் அப்படித்தானே தன்னோட யாத்திரை முழுக்களும் நின்றுக்கிற பெரியவா இங்கேயும் என்ன பண்றான்னு, அந்தன போனா துங்கபத்ரா டேமுக்கு போனா அங்க பெரிய ஆபீஸ்லாம் இருக்கு, பெரியவா என்ன கேட்கிறாளோ அத்தனை வசதியும் பண்ணி தரத்துக்கு அங்க எல்லாரும் தயாரா இருக்கா. இல்லையா இந்த பக்கம் வந்தா சிந்தாமணி மடம் இருக்கு, அது ஒரு மடமாவே இருக்கிறதுனால அங்கேயும் எல்லா சௌரியமா இருக்கு. இப்படி இதையும் விட்டா அதையும் விட்டா இந்த மரத்தடியில இந்த பாழஞ்ச செக் போஸ்ட்லயே ராத்திரி தங்குறது, இன்னைக்கு தங்குறது அப்படின்னு அங்கேயே இருக்கா. இப்படி அங்கேயே தங்கின்னு இருக்கா. தங்கியிருந்தா இப்படி கூப்பிட்டு பார்த்தா, அப்படி கூப்பிட்டு பார்த்தா. அப்போ ஏகாமிரத்திட்ட கேட்கிறா, சிந்தாமணி மடத்துக்கு அவரெல்லாம் கூப்பிடுறா, இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி ராவ் அப்படிங்கிறவெல்லாம் இந்த சிந்தாமணி மடத்து செக்ரட்டரி. அதுக்கப்புறம் பின்னால அப்புறம் துங்கபத்ரா டேமுக்கு போனா திருப்பி மடத்துக்கு வந்ததுங்கிறது இருக்கட்டும், திருப்பி அந்த இடத்துக்குலாம் போற, அதாவது அவளோட பக்தாளோட ஆசையை பூர்த்தி பண்ணணுங்கிறதுக்காக அதெல்லாம் பண்றது ஈடு கொடுக்கவும் தான் கொடுக்குறா. இருக்கதே சொன்னா சிந்தாமணி மடம் அப்படின்னு, அதை பத்தி ஏன் இங்க பெரியவா அந்த மடத்தை பத்தி வச்சதே அங்க சுவாமிகள் இருக்காரோ அப்படின்னு. இவ ஒரு வழியா விசாரிச்சா, ஏகாம விசாரிச்சா அங்க சுவாமிகள் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சது. சுவாமிகள் இல்லைன்னு என்ன நேரம் பெரியவா வரா, கிளம்பி அந்த மடத்துக்கு வரா. அந்த சிந்தாமணி மடம் சுவாமிகள்னு ஒரு நிகழ்ச்சி
ஞாபகம் வருது. இந்த சிந்தாமணி மடம் அப்படின்னு ஒரு மடம், ரொம்ப பிராச்சீனமான அத்வைத மடம், இந்த கர்நாடகத்தில் இருக்கிறது பிரசித்தமான மடம். அது வித்யாரண்ய சுவாமிகளோட பரம்பரையில் வர ஒரு மடம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதில் ஒரு இப்போ அந்த சமயம் பெரியவா பொறுத்தே இருந்த சுவாமிகளாக இருந்தவர், மடாதிபதியாக இருந்தவர். அவர் இந்த மடத்துக்கு மடாதிபதியாக வரத்துக்கு முன்னால், இப்போ சமீபத்தில் தான் மடாதிபதியாக வந்திருந்தார். அதுக்கு முன்னால் இவர் காசியில் சாஸ்திரம்லாம் வசிச்சிருந்தார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கைம்மாறு கொடுத்தல். இருகை யானையை ஒத்திருந்து என் உளக்கருவை யான் கண்டிலேன் கண்டது எவ்வமே வருக என்று பணித்தனை வானுளோர்க்கு ஒருவனே கிற்றிலேன் கிற்பன் உண்ணவே உண்டோரு உண்பொருள் என்று உணர்வார்க்கலாம். பெண்டிர் ஆண் அலி என்று அறி ஒன்கிலை தொண்டனேற்கு உள்ளவா வந்து தோன்றினாய் தொண்டனேற்கு உள்ளவா வந்து தோன்றினாய் கண்டும் கண்டிலேன் என்ன கண்மாயமே மேலை வானவரும் அறியாததோ மேலை வானவரும் அறியாததோ கோலமே என்னை ஆட்கொண்ட கூத்தனே ஞாலமே விசும்பே இவை வந்து போம் காலமே உனை என்று கொல் காண்பதே காணலாம் பரமேகட்கு காணலாம் பரமேகட்கு காணலாம் பரமேகட்கு இறந்ததோர் வாணிலா பொருளே இங்கோர் பார்ப்பன பாணனேன் படிராக்கையை விட்டுனை பாணனேன் படிற்றாக்கையை விட்டுனை ஊணுமாறு அறியேன் புலன் போற்றியே போற்றி என்றும் புரண்டும் புகழ்ந்தும் நின்று ஆற்றல் மிக்க அன்பால் அழைக்கின்றேன் போற்றி என்றும் புரண்டும் புகழ்ந்தும் நின்று ஆற்றல்
ஆற்றல் மிக்க அன்பால் அழைக்கின்றிலேன் ஏற்று வந்தெதிர் தாமரை தாளூரும் கூற்றம் அன்னதோர் கொள்கையன் கொள்கையே கொள்ளும் கில்லனை அன்பரிற்போய் பணி கள்ளும் வண்டும் அறாமலர் குன்றையான் நள்ளும் கீழுளும் மேலுளும் யாவுளும் நள்ளும் கீழுளும் மேலுளும் யாவுளும் எள்ளும் எண்ணையும் போல் நின்ற எந்தையே எந்தையாய் எம்பிரால் மற்றும் யாவர்க்கும் தந்தை தாய் தம் பிராந்தனக்ககுதிலான் முந்தியன் புகுந்தனன் யாவரும் சிந்தையாலும் அறிவரும் செல்வனே சிந்தையாலும் அறிவரும் செல்வனே செல்வம் நல்குறவின்றி விண்ணோர் புழு செல்வம் நல்குறவின்றி விண்ணோர் புழு புல்வரம்பின்றி யார்க்கும் அரும்பொருள் எல்லையில் கழல் கண்டும் பிரிந்தனன் கல்வகை மனத்தேன் பட்ட கட்டமே கட்டறுத்து எனை ஆண்டு கண்ணார நீரு இட்ட அன்பரோடு யாவரும் காணவே பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை எட்டினோடு இரண்டும் அறியேனையே அறிவனே அமுதே அடிநாயினே அறிவன் ஆகக் கொண்டோ என்னை ஆண்டது அறிவிலாமை என்றே கண்டது ஆண்ட நாள் அறிவிலாமை என்றே கண்டது ஆண்ட நாள் அறிவனோ அல்லனோ அருள் ஈசனே அறிவனோ அல்லனோ அருள் ஈசனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள்
தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன.
எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாச்சரணம்.